का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे ही पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे शहीदी दिहाड़े ते इकत्तर होए हाँ। आओ असी जिथे अपने शरीर नूं हाज़र करके बैठे हाँ उत्थे नाल नाल अपने मन नूं भी हाज़र करिए, अपनी मन बिरतियां करके एकाग्रता दे नाल विचारां नूं सुनिए ते लाहे प्राप्त करिए। अज असी पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी दे कारणां दे संबंध विच विचारा करते हाँ। पहला उन्हां दे जीवन दे उपर कुछ झात मार लईए। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी दे जीवन दे उपर उन्हां दे नाना जी गुरु अमरदास जी महाराज, बाबा बुढ़ा जी, उन्हां दी छतर छाया दे हेठ उन्हां दा जिहड़ा पालन पोषण होया अते उन्हां नूं शस्त्र विद्या सी जो उस दे विच सिखलाई सी जो बाबा बुढ़ा जी ने दिती। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ज़्यादातर बाणी दी सेवा करते सन। उस गुरशब्द दे नाल ज़्यादातर जुड़ के अपना समा जो बतीत करया करते सन। उन्हां दे विच शांति, निमरता अते सहन शक्ति दे जिहड़े गुण सन वो बचपन तो ही सन। आओ असी उन्हां दे शहीदी दे कुछ कारणां दे संबंध विच विचार करते हैं। ज़्यादातर जिहड़े विद्वान ने जां कथावाचक वो ज़्यादातर चंदू नूं ही शहीदी का कारण दसदे ने, पर होर भी बहुत सारे कारण ने जो शहीदी का कारण बनते ने। सब तो पहला कारण सी जो मुख कारण सी वो सी सिੱਖੀ का प्रचार। श्री गुरु नानक देव जी ने जो सिੱਖੀ का बूटा लाया सी एक छोटी जी बगीची के रूप विच, ते पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे समय तक उन्होंने इन्ना इसका प्रचार किया, सिੱਖੀ का प्रसार किया, अजिहे उन्होंने काम किते कि जिहड़े जो भी सिख धर्म का प्रचार इन्ना ज़्यादा हो गया कि बहुत सारे हिंदू सी जो मुस्लिम धर्म विच आए सन अते वो मुसलमान ते हिंदू सी जिहड़े वो सिख धर्म विच आ रहे सन। उस दे कई कारण सन। एक तां गुरु जी ने बौली दी जो उसारी करवाई, जिस तरह रामसर सरोवर दी चौथे पातशाह ने उसारी करवाई सी, उसका काम जो पूरा किया अते हरमंदर साहिब की उसारी करवाई। हरमंदर साहिब की उसारी इस तरह करवाई गई कि उस दे विच 4 दरवाजे रखे गए, जिस तो भाव सी कि सारियां जो जातां पातां दे मनुख ने वो आ सकते हैं, पर रास्ता सी जो उसनूं जाण वाला वो एक रखा गया ताकि ये दस्सिया गया सी कि परमात्मा दे वल जाण दा जिहड़ा रास्ता है वो एक है। अते जदों इस तरह का प्रचार होण लग्या उस समय दे विच जिहड़ा जातां पातां दा बोल बाला सी वो बहुत ज़्यादा सी। गुरु नानक देव जी तो लैके ये 4 वर्णां दे विच वंडिया होया सी। भावें कि गुरु नानक देव जी ने भी जात पात नूं खत्म करन दा यतन किया, पर यह हजे भी किते ना किते चल रही सी। पर हजे भी जे असी देखिए कि हुण भी समाज दे विच जातां पातां दा हजे कोई रौला जो निबड़िया नहीं है। ते इस तरह जदों लोकां नूं जिवें शूदर उस समय सन जिन्हां दी हालात सी जिहड़े बहुत माड़े सन, जदों सिख धर्म दे विच उन्हां दे नाल कोई वितकरा नहीं किया जांदा सी ते उन्हां दे लई पानी पीण दे लई खूह जिहड़े लवाए गए सन, उत्थों सारियां जातां दे लोक सी जिहड़े वो पानी लै सकदे सन, वरत सकदे सन।
ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਬਰਾਂ ਸਮਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਸੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੰਗਮਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਰਾ ਜੋ ਕਬਰਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
उसने वो ढा के फिर चलिया गया। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਨ, ਥੰਮ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਸੀ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਨ ਸੀ ਉਹ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਬੀਰਬਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੀਰਬਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਰਬਲ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੀਰਬਲ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੀਰਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖੁਦ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੋ ਕਿ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜਨ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੋ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਾਗ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਗੀਚੀ ਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦਾ। ਚੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਉਹ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਦੂ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਚੰਦੂ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਰਸਤਾ ਵੱਸਦਾ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਨ। ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦਾ ਬਸਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਧਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆ ਸਾਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਈਰਖਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਲਬੀ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੇ ਸੁਲਬੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਿੱਦ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗਾਵਤ। ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਖੁਸਰੋ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਰੇਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਰੇਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਸਰੋ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਦਰਬਾਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਖੁਸਰੋ ਬਾਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਗੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ ਜੋ ਛਕਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੈ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਆ, ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਸਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਹਾਨਾ, ਜੋ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੋ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਰਨ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਤੰਗਾ, ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਤੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੋ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜਾਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੁੱਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ